Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قمه الله دمها وجعلنا من صالح أهلها. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلي فرض الصبح العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا يؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنه لا يذل ولا يعز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب أنت مولانا يا معبد سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. بلغنا وارزقنا ويسر لنا مع أزواجنا وأولادنا وجماعاتنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة مرة بعد مرة في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian pada subuh hari ini. Kita melanjutkan surah Yasin. Di surah Yasin yaitu ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون واضرب lahum masalan,
Dan buatlah wahai Muhammad lahum untuk mereka. Mereka ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy yang banyak tidak percaya kepada kerasulan Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad. Di antaranya awal-awal dalam surah Yasin ayat 1, 2, 3 itu menjelaskan orang-orang kafir Quraisy tidak percaya dengan Rasul. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, melanjutkan, waqrib, dan buatlah suatu perumpamaan kepada mereka ashabal qaryah, yaitu para penduduk suatu negeri. Jadi ada suatu negeri, daerah namanya Antakya. Antakya ini suatu daerah yang ada di negeri Turki, di daerah Turki ya. Dibuka di browsing itu di daerah Turki. Ada sebuah penduduk, idja'ahal mursalun, tatkala datang kepada mereka al-mursaluna, para utusan. Jadi wahai Muhammad, buatlah suatu perumpamaan untuk kaum-kaum kamu, yaitu kaum kafir Quraisy, tentang ada sebuah penduduk, ada para penduduk suatu daerah ketika datang kepada mereka al-mursalun, para utusan. Jadi di zaman Nabi Isa, di situ disebutkan dalam tafsirnya, di zaman Nabi Isa dikisahkan. Id arsalna ilaihi musnaini, id arsalna, tatkala kami mengutus, ilaihim, kepada mereka, isnaini, 2 orang utusan, fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan keduanya, fa'azzazna, kemudian kami mengutus lagi, bisalisin, dengan utusan yang ketiga, dengan orang yang ketiga, faqalu, maka mereka berkata, para utusan tadi, yang 2 pertama, kemudian tambah lagi 1 lagi, jadi 3. Mereka berkata, inna ilaikum mursalun, sungguh kami kepada kalian adalah orang-orang yang diutus, utusan. Qalu, penduduk Antakya berkata, ashabul qaryah tadi, penduduk suatu negeri itu ngomong, ma antum illa basyarum misluna, intinya kamu itu bukan rasul, kamu itu bukan nabi, kamu itu sama dengan kita, manusia biasa. Ma antum illa basyarum misluna, tidakkah kalian kecuali manusia biasa seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Wa ma, dan tidaklah anzala, menurunkan, Ar-Rahmanu, Tuhan yang maha pengasih atau penyayang, min syai'in, dari sesuatu apapun, illa antum, tidaklah kalian kecuali, illa takdzibun, kecuali para pendusta, kata ashabul qaryah. Jadi tidaklah zat yang maha penyayang itu mengutus kalian kecuali kalian adalah pendusta. Kalian adalah pendusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kata 3 utusan tadi mengatakan, rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, lamursalun, benar-benar orang yang diutus. Aku ini utusan Allah, aku ini utusan, kami ini utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Terus wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan tidaklah ada kewajiban atas kami, illal balaghul mubin, terkecuali untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Tidaklah kami diutus kecuali untuk sesuatu yang jelas. Di gudang. Nah, jadi dalam suatu kisah ini di zaman
Nabi Isa. Nabi Isa ini mengutus 2 utusan ke suatu negara, ke suatu negeri, karena didengar di situ dalam negeri tersebut ada raja dan masyarakatnya ini adalah penyembah berhala. Maka diutuslah 2 utusan tadi. Isnaini ilayhum isnaini, diutus berangkat ke suatu negeri yang bernama negeri tersebut Antakia, ya, yang namanya diutus tadi 2 tadi. Yang pertama namanya Sidik, ya. Sidik dalam tafsirnya dinamakan Sidik dan Mastuk. Sidik dan Mastuk. Nah, ada Sidik dan Mastuk diutus kemudian sampailah di negeri tersebut, bertemulah dengan seorang bapak tua yang sedang mencari kayu bakar. Kemudian 2 orang tadi mengucapkan salam, assalamualaikum. Bingung bapak tadi, apa yang diucapkan ini? Ditanyalah, man anta, man antuma, wa min aina? Kamu siapa? Kalian siapa? Dan dari mana kalian? Karena bapak ini baru tahu ada orang ini orang asing. Kemudian dijawablah bahwasanya kami adalah 2 utusan yang ingin menyebarkan agar kalian semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi. Kemudian laki-laki tadi, bapak tua tadi, tidak percaya. Saya tidak bisa percaya begitu saja kepada kalian berdua. Apa tandanya, apa buktinya kalau kamu seorang rasul? Maka mereka berdua mengatakan, kami atas izin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Wah, kebetulan katanya, saya ada anak di rumah 2 tahun sakit tidak sembuh-sembuh. Sudah pergi ke dokter, ke tabib, ya, sudah kemana-mana tapi tidak sembuh. Kalau begitu coba sembuhkan anakku. Kemudian angkatlah 2 utusan tadi ke rumah bapak tua tadi untuk mengobati anaknya. Kemudian 2 utusan tadi sholat 2 sunnah 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya atas izin Allah, anak tadi yang sudah 2 tahun sakit sembuh seketika. Akhirnya apa? Akhirnya bapak tua tadi percaya bahwasanya engkau memang benar-benar utusan. Wah, akhirnya geger di negari tersebut. Katanya ada 2 laki-laki pemuda yang bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi semuanya banyak penduduk yang di situ yang mulai percaya. Akhirnya berita itu terdengar dari seorang raja yang rajanya penyembah berhala. Akhirnya kata raja, coba dicari 2 laki-laki tadi. 2 laki-laki tadi dicari, bawa ke sini. Saya ingin tahu apakah benar dia seorang utusan yang bisa menyembuhkan. Kemudian didatangkan, dicari, ketemu, dibawa ke istana. Kemudian ditanya. Nah, terus terjadilah dialog antara 2 laki-laki tadi. Ternyata apa? Ternyata setelah dibuktikan oleh 2 rasul tadi menyembuhkan, oleh kata rajanya, sudah kalau begitu coba sembuhkan orang buta ini seketika. Ini ada orang buta, kamu sembuhkan. Atas izin Allah sembuh. Tapi apa? Tapi raja ini tidak mau beriman, tidak mau percaya. Nah, ini bukan, ini sihir pasti. Terus akhirnya tidak percaya. Kemudian baru tidak percaya, bahkan kemudian 2 orang ini dipenjara, ditangkap, ditahan. Kemudian fakadzabuhuma, mereka raja dan penduduk sekitarnya, mereka mendustakan 2 utusan ini. Di surat Yasin ini mendustakan. Fa'azzazna bisalisin, maka kemudian kami datangkan utusan yang ketiga. Allah utus lagi, 1 lagi diperintahkan oleh Nabi Isa untuk datang ke Qaryah tadi. Utusan tadi yang ketiga namanya Habib An-Najjar. Yang pertama namanya Siddiq,
kemudian Mastuk, kemudian yang ketiga adalah Habib An-Najjar, Bisalisin, dengan utusan yang ketiga. Faqalu, kemudian mereka berkata, orang tiga tadi, Siddiq, Mastuk dengan Habib tadi, inna ilaikum mursalun, kami ini benar-benar utusan. Kami ini benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, Tuhan yang telah menyembuhkan segala penyakit yang ada pada kalian semua. Maka mereka menjawab, Ahlu Qaryah termasuk rajanya, qalu ma antum illa basyarun misluna. Kamu itu, kalian itu bukan seorang rasul. Kalian itu sama seperti kami, manusia biasa. Nah, itu kan seperti itu. Nah, akhirnya qalu ma antum illa basyarun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kalian itu bohong. Kalian itu bohong, datang ke sini bukanlah utusan, tapi hanya tukang sihir yang bisa menyembuhkan orang sakit. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kemudian utusan tadi mengatakan, Tuhan kami benar-benar mengetahui bahwa kami adalah utusan. Nah, ini kisah ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya zaman dahulu pun ada banyak kaum-kaum yang ketika diutus Rasul mereka tidak percaya. Dan itu akibatnya bahaya nanti. Kalau kaum-kaum terdahulu kalau tidak percaya dengan Rasul, maka akan diazab. Tapi kaum Nabi Muhammad tidak langsung diazab. Jadi sesuai dengan kisah Nabi yang asbabun nuzul awal-awal surah Yasin, ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, banyak kafir Quraisy yang tidak percaya dan mengatakan bahwa kamu itu Muhammad adalah tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tidak sekolah, ya, tidak makan bangku sekolah. Nah, kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya perumpamaan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada kaumnya kafir Quraisy mengenai tentang ashabal qaryah. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum. Penduduk qaryah tadi, penduduk negeri tadi nggak ngomong inna tatayyarna, sesungguhnya kami tatayyarna, kami bernasib malang, sial, bikum, dikarenakan kalian. Sampai ngomong begitu. Sebab kalian utusan, tiga utusan tadi, kami ini sial. Tatoyarna, kami sial. La illam tantahu, nah ini puncaknya penduduk Qaryahnya, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. La illam tantahu, sungguh jika tidak kalian berhenti, jika kalian tidak menghentikan dakwah kalian, lanarjumannakum, maka sungguh kami akan merajam kalian, akan dirajam. Tiga utusan tadi akan dirajam, akan disiksa. Wala yamassannakum, dan sungguh akan menimpa kalian, minna dari kami, adzabun alim, siksa yang pedih, akan kami siksa. Kalau kalian tidak menghentikan dakwahnya, maka akan kami siksa. Jadi ini salah satu di antara gambaran dari orang-orang terdahulu ketika mendakwahkan Islam, mendakwahkan kebenaran, pasti ada saja orang-orang yang tidak percaya, bahkan mengancam, mengintimidasi, memfitnah dan lain sebagainya. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kamu tidak menghentikan, maka akan kami timpakan kepada kalian siksa yang pedih. Kemudian qalu ta'irukum ma'akum. Kemudian tiga utusan tadi ngomong,
ta'irukum, kemalangan, kesialan atas kalian, ma'akum, bersama kalian. Kesialan, kesusahan, kemalangan akan menimpa kalian. Justru kemalangan itu akan menimpa kalian, kata Fata Usman. In dzukirtum bal antum qaumun musrifun. In dzukirtum, apakah karena kalian diberi peringatan? Bal antum qaumun musrifun, kalian adalah kaum orang-orang yang melampaui batas. Jadi sudah kita beri peringatan, tapi kalian masih tergolong daripada kaum-kaum yang melampaui batas, tidak mau percaya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Waja'a, dan datang, min aqsal Madinah, dari ujung kota tadi datang laki-laki, rajulun, seorang laki-laki. Yang namanya, yang laki-laki tadi, yang yang pertama kali tadi, yang tukang kayu tadi datang. Yas'a, dia tergesa-gesa. Qala, kemudian dia ngomong, ya qaumi, wahai kaum, ittabi'u, ikutilah kalian oleh kalian al-mursalin, kepada para utusan tadi. Woi, nanti dulu, jangan kamu mau berbuat jahat kepada 3 utusan tadi. Ikutilah mereka itu utusan. Tadi laki-laki yang sudah percaya tadi, yang punya anak tadi, tukang kayu, punya anak sakit 2 tahun kemudian sembuh tadi, dia percaya. Kemudian diseru, wahai kaum. Nah itu. Kemudian ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ngomong lagi, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, man, kepada siapa saja, kepada orang-orang 3 utusan tadi, la yas'alukum ajra, yang tidak meminta pahala kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak meminta imbalan kecuali imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. La yas'alukum ajra, dia tidak meminta imbalan kepada kalian. Wa hum muhtadun, dan bahkan 3 utusan tadi, orang tadi adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu seru. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Si panjang ceritanya sampai ayat 28, masih ini masih berlanjut ya. Mungkin itu saja sementara, nanti bisa didiskusikan. Jadi dari kisah Ashabul Qaryah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya ketika ada orang yang mendakwahkan kebaikan, maka jangan kita tolak. Maka harus kita benarkan. Paling tidak kita benarkan, meskipun kita belum bisa mengikuti seumpamanya. Jadi daripada kisah Ashabul Qaryah, itu saja. Nanti bisa didiskusikan dari ayat ini atau dari ayat sebelumnya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan. Bal yatafaddal mashkura. Siapa? Pak Haji dan Nafal, Pak Profesor Edi Masalim, atau Pak Profesor? Ya. Saya nambahkan sedikit saja ayat 13 sama 19 ini. Jadi ini sebetulnya satu hal pembelajaran yang sangat menarik sekali, khususnya kepada 3 jenis manusia ya, 3 jenis profesi manusia yang disematkan oleh negara ini jubah gitu. Ya 3 jenis ya. Yang pertama adalah yang naik mimbar itu, ialah ustadz lah ya. Jadi nah ini. Yang kedua adalah yang
ini wakil jubah juga adalah yang ngadili orang lain tuh, hakim lah ya. Nah yang ketiga adalah yang di perguruan tinggi. Kalau inaugurasi ada orasi itu, nah dia pakai jubah, jadi 3 orang ya. Jadi ada di perguruan tinggi 1, ada di masjid 1, kemudian ada di mahkamah. Mengapa saya katakan kepada 3 jenis, 3 profesi manusia ini harus benar-benar menekankan surat yang diceritakan oleh Ustadz ini tadi, Ustadz Nur tadi, karena ini sangat penting ya, keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Nah itu loh inti kata kuncinya ini. Kata kunci daripada ayat 13 sampai dengan 19 ini adalah keteguhan dalam menyampaikan kebenaran, khususnya pada 3 profesi pekerjaan itu. Jadi kalau bukan sebenarnya untuk semuanya ya, tapi 3 itu yang paling mutlak ya, mutlak. Kalau 3 itu dia tidak bisa menyampaikan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran, rubuh negara ini, rubuh, karena dia adalah penghalang terakhir untuk agar segala kebenaran itu bisa dipertahankan. Kalau dia itu sendiri sudah tidak bisa dipertahankan atau tidak bisa menyampaikan kebenaran itu, nah rubuh negara ini, ya rubuh, ya. Nah itu maksud saya. Jadi ayat 13 sampai 19 ini, para rasul itu dan nabi-nabi itu tetap menyampaikan risalah, ya, kesimpulannya ya, walaupun itu didustakan atau diancam dalam kondisi bagaimanapun. Implikasinya adalah, pertama ada 3, saya tekankan. Pertama, kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikut. Nah, tidak diukur dari, oh si ini banyak pengikutnya, oh benar pasti, tidak ada. Itu belum tentu benar ya begitu. Tapi diukur dari kebenaran itu sendiri, ialah Al-Quran dan Hadis ya. Nah jadi pertama, kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikut seperti ini diceritakan oleh Ustadz Nur tadi, tapi diukur dari kebenaran dia sendiri. Nah tadi datang orang yang terakhir itu, oh ikutilah dia itu, nah itu loh ya, nah itu berarti itu yang kebenaran gitu, ya. Kemudian dalam kehidupan akademik, pendidikan, sosial maupun keagamaan, seseorang itu ya, nah seperti dijelaskan dalam surat ayat 13-19 ini, harus tetap istiqomah meskipun tidak populer ya, tidak populer ya. Kemudian yang ketiga, penolakan masyarakat bukan alasan ya untuk meninggalkan prinsip kebenaran itu sendiri. Nah jadi adanya penolakan itu hal yang lumrah lah ya, biasa. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kalau kita berpendapat bahwa apa yang kita sampaikan benar, khususnya kepada yang 3 jenis profesi tadi, nah saya tekan karena dia merupakan garda terakhir pertahanannya suatu negara ini, yang 3 yang pakai apa namanya itu jubah tadi ya. Kalau itu sudah tidak bisa lagi, ya sudah habis negara ini ya. Nah itu saja tambahan daripada saya ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saudara Pak Prof, lanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini memang sebagaimana Prof. Edi Armanto bilang tadi, ini keteguhan dalam berdakwah. Di dakwah ini adalah pendidikan. Jadi kita memang harus belajar seumur hidup. Masya Allah. Jadi kalau itu adalah ashabul qaryah, orang yang terdahulu di zaman Nabi Isa. Sekarang bagaimana kita dakwah ke depan? Masya Allah. Ke depan. Terutama terhadap generasi Z, Nah, generasi zaman now. Ya, sebab mereka ini mengatakan tiap zaman ada orang, tiap orang ada zaman. Ini moto mereka sekarang. Zaman bapak-bapak itu lah tua lahir, zaman kami muda ini lain lagi. Nah ini gimana kita berdakwah? Jelas tidak akan ada lagi sekarang orang yang mengaku rasul. Sebab kita sudah yakin penutup atau khatam daripada Nabi dan Rasul itu adalah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul itu. Dan semua agama
Samawi itu mengakui itu tidak ada lagi. Jadi tidak akan ada orang yang mengaku rasul. Nah, paling-paling waliullah begitu ya. Tapi dalam kewajiban berdakwah, nih bagaimana siasat kita untuk berdakwah kepada generasi muda. Nah, ini saya barusan balik dari Curug, juga kebetulan ada halaqah ini juga, mereka antara maghrib isya selalu gitu. Nah, jadi intinya pendidikan. Bagaimana kita memberikan pendidikan kepada generasi sekarang, mulai dari pendidikan itu mulai dari ayunan sampai liang kubur. Kita ini sudah dekat liang kubur tapi masih belajar. Untuk generasi muda tadi. Di intinya masukkanlah anak-anak kita ke sekolah, baik sekolah di rumah maupun sekolah di masyarakat atau sekolah di pendidikan formal, itu yang Islami, Nah, saya pernah waktu naik haji dulu itu antara Zohor Asar itu banyak waktu ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan yang dari negara-negara lain itu. Ada yang bekas jajahan Perancis, ada bekas jajahan Inggris, orang-orang yang di Afrika Selatan jajahan Inggris, kemudian Libya, kemudian Maroko, macam begitu. Itu mereka pendidikan mereka hanya satu, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Tetapi mereka belajar agama 100%, belajar umum 100%. Jadi kalau sekarang barangkali yang diterapkan di kita boarding school gitu ya, yang diawali oleh Al Azhar Kairo di Al Azhar yang di BHK yang di Masjid Al Azhar di Kebayoran Baru Jakarta. Jadi pendidikan agama 100%, pendidikan umum 100%. Nah, tamat mereka di aliyah itu mereka mau sekolah, ngambil sarjana ke Inggris, ke Perancis atau negara-negara lain, mereka bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Perancisnya bagus, ilmu agamanya 100%. Sehingga mereka mendakwahi orang-orang non-muslim di negara-negara mereka belajar, itulah yang banyak masuk Islam sekarang ini. Nah, jadi ini juga harus kita terapkan dengan kita di Indonesia ini. Malah kalau kata saya, tak usahlah pemerintah mengurusi pendidikan. Serahkan baiklah sama organisasi agama, apakah itu ke Muhammadiyah atau ke NU atau organisasi Islam lainnya, cukup ngasih bantuan baik kalau dan dibantu juga. Muhammadiyah katakan sanggup untuk mendidik tanpa bantuan pemerintah. Serahkanlah gitu. Kalau di pemerintah kita lihat sekarang SD, SMP, SMA, kurikulum agamanya cuma berapa jam. Itu pun juga hanya sekedar belajar. Bagaimana dengan skill, keterampilan berwudu, katakanlah, keterampilan sholat, keterampilan jadi imam. Nah, alhamdulillah kalau anak kami 5-5-nya itu sekolah di Muhammadiyah, maksudnya juga anak Pak Joko gitu ya. Nah, itu memang di sekolahnya itu berwudu itu diawasi oleh guru. Dia sholat, zohor, asar, baru boleh balik habis asar. Itu diawasi oleh guru. Salah satu giliran jadi imam. Nah, itu ada skill, keterampilan di situ. Masuk membaca Al-Quran. Dan tamat SD, khatam Al-Quran. Nah, itu. Jadi ini barangkali jadi pendidikan intinya itu dakwah seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh dua Pak Prof ini mengenai tentang pentingnya pendidikan, pentingnya dakwah. Jadi saya teringat ada sekelompok ya umat Islam atau orang ya datang kepada kita, ayo kita dakwah Ustaz, kita keluar. Jadi kalau tidak ikut dakwah 3 hari maka agama antum ini tidak sempurna. Nah, dari mana gitu kan? Kalau tidak dakwah 3 hari maka agamanya tidak sempurna.
Jadi saya ceritakan bahwa dakwah itu tidak sesempit yang Bapak pikirkan. Harus keluar 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari. Dakwah itu luas. Saya di masjid setiap hari azan, ngimam, ngurusi masjid, bersih-bersih masjid, ini dakwah. Dalam rangka mengajak masyarakat umat Islam untuk sholat berjamaah di masjid. Ketika masjidnya bersih, nyaman, kemudian ada imamnya yang azan bagus, maka itu adalah dakwah. Bahkan tidak sebatas di situ saja. Dakwah itu bisa jadi orang yang nafkah untuk keluarganya, istrinya, itu juga dakwah. Mencari nafkah yang benar tentunya kan, untuk beri makan kepada anak istri supaya istri sehat, anak sehat, menjadi anak soleh dan soleh, itu juga dakwah. Para pegawai-pegawai yang di kantor-kantor itu juga dakwah. Ketika dia profesional melaksanakan segala tugasnya dengan baik di kantor, kemudian apalagi para guru, para dosen, itu juga dakwah. Beliau langsung terdiam. Memaknai dakwah sangat sempit sekali. Kalau tidak keluar, maka katanya agamanya tidak sempurna. Nah, ini saya teringat dengan orang yang pernah datang ke saya mengajak untuk dakwah 3 hari, 7 hari. Mungkin kita semua sudah paham mereka. Nah, itu luar biasa apa yang disampaikan oleh dua Pak Prof ini. Kemudian silakan, ada mau menambahkan yang lain, silakan. Itu Pak Ketua. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya mendengar satu bahasa tentang dakwah dari Pak Ustadz ini. Jadi saya teringat ini Pak, dengan apa yang memang harus kita lakukan sama-sama. Iya. Bahwa Ya. kita di masjid, bagaimana kita memakmurkan masjid. Tugas kita kan gitu. Sebagai kita orang-orang muslimin, insyaallah ya, kita diharapkan untuk bisa bagaimana membuat masjid ini menjadi hal-hal yang selalu dirindukan oleh umatnya. Dia pengen datang terus ke masjid. Nah, disinilah yang memang saya coba menyampaikan sesuatu, dan kita berusaha kalau bisa merubah mindset kita bahwa masjid itu seolah-olah apa gitu, sehingga kadang-kadang kita pun juga ya, di masjid ini kan ada pengurus dan ada petugas Pak. Jadi dalam arti kata pengurus itu adalah wakil-wakil jamaah yang ditugaskan untuk mengurusi masjid dengan bahasa semua, mudah-mudahan dia bisa bersifat sosial, dalam arti kata tidak mengharapkan sesuatu tapi mengharapkan ridho Allah. Yang kedua petugas, karena tetap di setiap masjid itu harus ada petugas yang memang ya, kita dalam arti kata kita kasih kompensasi. Jadi ada 2 hal, jadi pengurus dan petugas. Nah, petugas ini apa yang kita harapkan setiap hari mengurusi masjid, membuat masjid itu bagaimana sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, senyaman-nyamannya, sehingga orang senang ke sana, seramah-ramahnya kalau bisa ya. Nah, inilah yang saya pengen sampaikan di sini, bahwa kita berharap ke depan siapapun yang menjadi petugas masjid ini, yang ngurusin masjid ini adalah orang-orang terbaik yang punya landasan ilmu agama minimal ya, dalam kata-kata minimal ya. Jadi kita berharap ke depan ini kita menetapkan orang-orang itu yang memang mempunyai waktu, mempunyai segala macam, yang bisa memang membuat masjid ini lebih baik ya. Karena disinilah orang tiba-tiba datang ke masjid itu tuh ingin melakukan sesuatu, ternyata ya, karena yang menunggu masjid ini kan bukan kita pengurus Pak ya, pengurus kan sekali-sekali saja, mungkin di 5 waktu itu aja, tapi di antara waktu-waktu yang lain, inilah yang sebenarnya harus kita jaga masjid ini, bagaimana bisa menjadi terbaik bagi tamu-tamu Allah. Itu. Saya coba berharap ke sana, dan mungkin maksud saya di sini, mohon maaf juga Bapak-Bapak sekalian ya, tapi dalam arti kata kita harus berpikir ke depan ini bagaimana membuat masjid kita diisi dengan petugas ya. Petugas ini salah satunya imam, kemudian marbot, kepala marbot, petugas kebersihan, segala macam itu ya maksud saya ya. Karena orang-orang ini selalu membuat masjid ini
lebih baik. Kalau kita pengurus kan paling-paling mungkin kita membuat konsep program, oh mungkin 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali kita gotong royong, ya, dalam katakan secara fisik kita membersihkan masjid. Tapi kalau petugas ini mungkin tiap hari, Pak. Ya. Kalau kita punya ambal seperti ini, kalau mungkin ini 2 minggu sekali kita bersihkan, mungkin baunya bagaimana gitu. Dan kita mungkin pengurus nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita punya petugas masjid, kita harapkan harus setiap hari membuat ambal ini lebih baik, kemudian lebih wangi. Pada saat orang sujud itu, waduh, rasanya bagaimana? Ya. Nah ini ya. Dan saya berharap kita semua di sini sebagai wakil-wakil Allah, wakil-wakil jamaah, ya, membuat bagaimana petugas-petugas ini, ya, yang kita harapkan bisa membuat masjid baik ini menjadi lebih sejahtera. Karena kadang-kadang saya mendengar di rumah sana tuh agak miris gitu ya. Tapi kita berharap petugas kita di sini kita buat sejahtera. Kita hitung bagaimana pekerjaan mereka di sini ya selama 24 jam itu. Dan kita berpatok kepada kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Mungkin bahasanya ini saya sampaikan sedikit ya. Apa yang pertama adalah tentang upah minimum provinsi atau upah minimum sektor provinsi atau yang lain. Maka kita harus mengarah ke sana dalam memberikan kompensasi kepada petugas-petugas kita. Siapa yang memang berhak kita kasih seperti itu? Karena yang pasti ya, ini saya sampaikan aja, saya buka aja di sini biar lebih gamblang ya. Dan mungkin ini jadi pemikiran kita, suatu saat mungkin akan saya ajak diskusi tentang hal tersebut. Ada seseorang yang di sini memang 24 jam Pak waktunya, Pak. Nggak tahu lagi. Jam 3 pagi sudah bangun, buka masjid segala macam. Sudah semua sampai apa 24 jam. Ya. Jadi harusnya ini kalau pemerintah itu udah ngomong itu nggak mungkin tidak harus diberi upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi patokannya berapa Pak? 40 jam dalam 1 minggu, 173 jam dalam 1 bulan. Kalau seseorang itu sudah melebihi dari kerja seperti itu, ya mau tidak mau. Oh ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita ke depan. Ya. Bagaimana kita membuat masjid kita lebih baik, ya. Sehingga apa yang kita sebagai pengurus ini siapkan untuk orang-orang yang mengelola masjid bisa lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang dia memikirkan tentang kehidupannya. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya ya, karena kebetulan ini masalah dakwah ini kan seperti tadi yang saya sampaikan oleh Pak Ustadz Nur juga, dakwah itu bukan harus memang seperti itu, tidak. Yang kita lakukan itu kan salah satu juga dakwah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum nanti ini ada terhubung Bapak Haji Hambali nanti akan memberikan closing. Sebelumnya silakan Bapak Haji Pak Sekda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jemaah, bapak-bapak jemaah tadabbur, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayah maghfirah dari Allah. Amin ya Allah. Jadi yang disampaikan paparan awal dari Ustadz Nur Muhammad berkaitan dengan ayat 13 sampai 19 atau 20 Al-Quran itu, apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini sepertinya itu merupakan riwayat untuk perjuangan heroik yang luar biasa, sehingga ada juga ungkapan orang-orang bijak mengatakan bahwa setiap kondisi adalah situasinya. Artinya bahwa setiap masa itu tentu membawa suatu tantangan-tantangan. 10 tahun yang lalu kita tidak pernah menyangka bahwa hari ini ada suatu teknologi informasi yang begitu cepat
Nah, kita nggak tahu 10 tahun yang akan depan, 10 tahun yang akan datang. Jadi setiap masa itu tentu ada tantangan-tantangan. Tadi Ustaz Prof menyampaikan bahwa diskusi dengan orang-orang yang naik haji dari Prancis itu menggambarkan bahwa tantangan-tantangan di setiap zaman, di setiap wilayah itu berbeda-beda bagaimana cara. Nah, kita bangga dengan hadirnya Muhammadiyah dan NU yang betul-betul memberikan warna yang luar biasa terhadap pendidikan di Indonesia ini. Nah, kita berharap bahwa bagaimana strategi terutama dikembalikan kepada kita-kita ini, para orang tua, kepada anak cucu, untuk supaya menyiasati dan menyikapi tantangan besar. Jadi termasuk semua kegiatan itu saya kira ada tantangannya, dan itu salah satu bukti bahwa kita hidup ini selalu dipenuhi dengan warna-warni cobaan. Cobaan ini juga tentu bagaimana harus kita menyiasati, menyikapinya. Nah, salah satunya misalnya Masjid Al-Munawwarah. Lah bagus nih ya, terus terang saya sampaikan kepengurusan masjid ini semuanya sudah bagus. Nah, tapi kita harus selalu mencari tantangan-tantangan bagaimana supaya masjid ini lebih makmur, dan yang paling penting para pengurus DKM bagaimana kita mengajak. Karena saya lihat kalau subuh, ukurannya selalu subuh, itu sudah cukup ramai, 3 saf minimal ya. Tapi rata-rata usianya tinggi-tinggi. Nah, tantangannya sekarang bagaimana supaya generasi muda ini. Nah, saya setuju Pak Soleh tadi, bila perlu kita door prize. Boleh, itu suatu siasat, suatu sikap. Anak-anak muda, generasi Z, tantangannya mungkin mereka harus dipicu, disemangati, diprovokasi supaya dia semangat. Nah, kita berikan kelulusan itu, karena memang kita sangat membutuhkan adanya regenerasi. Ya, kalau kita lihat contoh ini saja saya kira yang paling mudah di sini ini. Kalau untuk yang Ahwani, Pak Aryo cukup di atas. Ustaz Nur panggil. Ustaz Nur dengan nah, Ustaz Nur kan beliau memang diamanahi mempunyai beban yang tinggi. Nah, ini salah satu contoh di antara kita orang ini kan yang muda-muda itu Ustaz Nur, Aryono sama Pak Sulis. Nah, kira-kira begitu. Nah, itulah gambaran bagaimana tantangan-tantangan ke depan, tapi insya Allah kita selesaikan secara seksama, secara bersama-sama untuk mengajak kepada generasi Z, generasi muda, baik wanita maupun pria, untuk mencintai, memakmurkan masjid. Barangkali itu sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Joko. Kemudian ini ada Pak Haji Abari yang tersambung di WA. Mungkin beliau juga ingin menyampaikan pandangan atau pendapat terkait daripada tadabbur pada pagi hari ini. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu tetap mendoakan semua kita ini jamaah tadabbur, baik yang offline maupun online, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Dan keberkahan dan mendapatkan nikmat. Amin. Dengan adanya pagi hari ini kolak durian, alhamdulillah. Kolak durian, monggo. Itu yang membuat kolaknya juga berpahala besar. Amin. Mati pun berpahala besar dan akan mendapatkan berkah. Semuanya akan mendapatkan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit saja kembali kepada kaitan ayat 14 sampai 19. Sebenarnya sampai 25, ayat 25 Ar-Yasin ini masih berkaitan dengan ayat 5 dan 6. Jadi ayat 5 dan 6 ini menjelaskan bahwa setiap generasi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Ridwan Salim, ada zaman, ada orang, ada zaman.
Dan setiap kali zaman itu akan berulang sampai kepada hari ini. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Ibrahim, dan sampailah kepada Nabi yang terakhir menyampaikan risalah itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di situ ada stagnasi, yaitu patro. Tidak ada nabi, tidak ada pelajaran, kira-kira begitu. Nah, akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ini adalah penyempurna agamanya ini dari agama-agama samawi sebelumnya. Bahkan Nabi Adam pada saat itu sudah mengajarkan ajaran tauhid. Jadi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, itu semuanya mengajarkan risalah ketuhanan. Tetapi mereka tidak percaya. Nah, bahkan Allah menjelaskan dalam satu ayat, karena keraguan mereka terhadap agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, yang disampaikan oleh nabi-nabi ulil azmi, itu semuanya mereka ragukan, tidak percaya. Akhirnya Allah menantang mereka dengan ayat wa in kuntum fi raibin, ya, apa yang kami turunkan kepada kamu itu kamu tidak percaya, maka silakan kamu datangkan satu ayat dan panggillah ulama-ulama kamu untuk membuat satu ayat kalau kamu bisa. Sampai seperti itu Allah menyampaikan di dalam firman-Nya itu. Nah, oleh karena itu dari zaman Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad itu ajaran-ajaran agama samawi itu seolah-olah tidak ada disampaikan oleh Nabi Isa dan oleh orang-orang yang diutus oleh Allah tadi, 3 orang tadi, Shadiq, Masduq, kemudian terakhir itulah tadi orang-orang yang beragama. Masih ada orang yang beragama dari orang-orang yang tadi menantang. Jadi dari orang-orang yang kafir itu semuanya masih ada orang yang beriman kepada Allah dari sisa-sisa ajaran Injil tadi. Nah, mereka memberikan seorang ulama ini, itulah yang disebut dengan Habib An-Najjar tadi. Habib An-Najjar lah yang mengingatkan, ayo dengarkan dululah apa yang disampaikan oleh 2 orang tadi tentang ajaran Allah. Mereka itu adalah menyampaikan risalah dari Allah, dan mereka tidak minta pahala, tidak minta apa-apa kepada kita. Ikutilah bahwa itu adalah benar. Dan pada akhirnya Shadiq dan Masduq sudah dibunuh, sudah dirajam oleh mereka. Sampailah kepada Habib ini tadi menyampaikan itu juga akhirnya juga terbunuh si Habib. Akhirnya Allah SWT memasukkan mereka bertiga ini ke dalam surga. Dan orang-orang yang tadi menentang itu semuanya akan dimasukkan dalam neraka. Sebab pada saat itu azab Allah itu langsung diberikan, tidak lagi menunggu hari kiamat. Nah, oleh karena itu saya sedikit menyimpulkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, itu semuanya ajaran, dan agama yang dibawa Nabi Muhammad ini adalah penyempurna dari agama-agama yang terdahulu itu. Tetap ada sanggahan. Sampai sekarang tetap ada sanggahan. Sampai sekarang. Di zaman Nabi Muhammad dan sampai sekarang dan sampai ke generasi Z itu nanti pasti akan berulang. Nah, tinggal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus istiqomah, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan maunahnya, pertolongan kepada kita, memberikan hidayah. Sebab Allah mengatakan kepada 3 utusan tadi, katakan kepada mereka, kami cuma menyampaikan, wa ma alaina illal balagul mubin. Kami cuma menyampaikan ilmu kepada kamu. Nah, soal kamu nak percaya atau tidak, itu urusan kamu. Nah, itu seperti itu yang dikatakan Allah, sampaikan saja. Walaupun banyak onak dan duri, banyak sanggahan, banyak tantangan, bahkan terbunuh mereka, laksanakan, sampaikan.
akan nurut atau tidak, itu terserah. Anzartahum wa illam tan, yang di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Jadi mereka itu dijuk pengertian, dijuk hidayah, dijuk ilmu, mereka tidak akan nurut sebab mereka memang menuruti agama yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Di zaman Fatrah itulah tadi, itulah zaman yang paling genting sebab tidak ada pelajaran, tidak ada penyampaian agama. Setelah Nabi Muhammad baru nyambung dan menyempurnakan dari kitab-kitab samawi sebelumnya. Mungkin barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kemarin saya tidak di-improve karena koneksi tidak bisa berjalan. Demikian Pak Sobur, semuanya, Pak Ses, semua jamaah, semua ibu-ibu, semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ambari yang telah ikut berpartisipasi walaupun beliau ada di sana tapi masih mengikuti. Terima kasih Pak Haji. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah. Apa masih atau cukup? Cukup. Cukup ya, mungkin itu saja dan kita ucapkan terima kasih oleh-olehnya Pak Profesor Edi Mansalim. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Pak Yulis juga yang telah buat kolak, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mari kita tutup sama-sama dengan senandung Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.